जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आम चैप्टर 5 को जीवा पूर्व चैप्टर ओडिया क्लास 4 लिखिद क्लास 4 ओडिया चैप्टर 4 सॉरी चैप्टर 5 को जीवा पूर्व आम पढ़िया शहीद रेंडो माझी पाठ को जीवा। कलाहांडी जिलार उल्लादानी गाँव में कंध सखा रेंडो माझी जन्मग्रहण करते। से थिले बराखिया कंध संप्रदायर डाबिस माझी पुत्र। पिलादिन से तीर चालना सहित नौका चलैबार दक्षता हासिल करते। 1840 रु 1850 मसीहा मध्य तो इंग्रेज माने जमींदारी प्रथा उच्छेद करने सहित मेरिया बली प्रथा को बंद करने आदिवासी और इंग्रेज मान भितर विद्रोह आरंभ होता। कारण जमींदारी उच्छेद हेतु आदिवासी माने एक प्रकार भूमिहीन हो पड़े। यही समय रेंडो माझी आदिवासी मान एकत्रित करके इंग्रेज मान विरुद्ध में युद्ध घोषणा करते। पठन निमंत केवल देती पाठ नुह पढ़ाई। इंग्रेज माने आदिवासी मान से घर जाड़ी देते। 1841 मसीहा मे मासर कथा। रेंडो माझी निजर साथी डुडू माझी नुआ माझी टांगुरु माझी सहित मिसिकी आरंभ करदे इंग्रेज मान विपक्ष रक्त रंगा लड़े। बाटरे घाटरे जोठी पाइले इंग्रेज सिपाही मानू हत्या करने लगे। गुंजी नालार पानी शत्रु रक्त रे लाल हो गला। गुंजी नालार पानी माने गोटे नदीर ना है शत्रु रक्त रे लाल हो गला। दिन को दिन रेंडो माझी नेतृत्व में कंधमेली उग्र रूप धारण कला। विद्रोह दमन पर माड्रास रु मैकफर्न्स साहेब आसिले। देख पांड्राकोला बालीगुड़ा कोटगड़ रामपुर सुवर्णगिरी प्रभृति गाँव में विद्रोहर निया जली उठिला। रेंडो माझी डाकरा कंधमेली 1855 मसीह पर्यंत चलला। इंग्रेज सरकार किसी उपाय न पाई कंधमालर प्रत्यक्ष शासन दायित्व निज हाथ को नहीं। लेफ्टिनेंट मैकनिएल कंधमान को दृढ़ हस्ते दमन करने उद्यम कले। 1855 मसीह डिसेम्बर मास 10 तारिख दिन रेंडो माझी अनुमति कंधमान सहित अरला धोनी ठारे थिबा मैकनिएल शिविर उपर आक्रमण करथिले। दुई पक्ष मध्य प्रबल लड़ाई है। शेष में रेंडो माझी इंग्रेज मान द्वारा बंदी हेले। गुली करी हत्या कर समय निर्भीक रेंडो माझी पार्टी स्वतः उच्चारण हो उठी मो भारत महान। साबास रेंडो साबास देशप्रेमी। धन्य तुम साहस और धन्य जन्म मात्र। आज तुम देशभक्ति निजर निकट में ओडिया जाति आज चिर कृतज्ञ। रेंडो माझी विषय लिखाई। तो बर्तमान आम देखा पंचम पाठटी को। पंचम पाठ तुम आसो ओडिशा मोर देश। ओडिशा हूँ मोर देश। ओडिशा मुहि ओडिया मुहि ओडिशा हूँ मोर देश। यही देश रे जन्म मोर यही देश रे बास। माने से कहते ओडिया हूँ मु गोटे ओडिया ओडिशा हूँ मोर देश है। ओडिया मुहि ओडिशा मोर देश माने ओडिया हूँ मोर मोटे ओडिया ओडिया हूँ मोर ओडिशा हूँ मोर देश। यही देश रे जन्म मोर यही देश रे बास माने यही देश रे ही मोर जन्म मु जन्म होइछि आ यही देश रे मोर बास बास माने बासस्थान बा रहउछि। धन नथिले भावना नाही मन रे अछि बल। धन नथिले भावना नाही है। लोक मैंने आजिकल कौन करती ना धन को देखिकी ही कौन करती सम्मान दियंती। धन नथिले किछि भावना नाही मनरे अच्छी बल। मनरे बल मनर बले करि पारे मु दुनिया टलमल आ मो मन को बल करिकी मु दुनिया को मध्य टलमल करि परिबा जय करि पारिबी। आम देश रे महानदीटी सागर संगे मिसे। महानदीटा कौन होची ना सागर सहित जाकि मिसुची। गड़ जातर पहाड़ माला पाचेरी परी दिसे। गड़ जातर पहाड़ माला गड़ जातर माने
जो बड़ बड़ सब गड़जा थिला राजा मानकर गड़जातर पहाड़ माला पाचेरी परी दिशे आउ जो पहाड़ जहाँ सब पाखापाखि लगी लगी सब गोटे पाचेरी जमी आम ओडिशा को घेरिकी रही से भाया लगे। ଏହି ଦେଶର ବଡ଼ ଦେଉଳେ ଜଗତର ନାଥ ବିଜେ ହେଲା। ଏହି ଦେଶର ବଡ଼ ଦେଉଳ ମାନେ କୋଉଠର ପୁରୀର ବଡ଼ ଦେଉଳ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତନାଥ ବିଜେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆବିର୍ଭାବ ବିଜେ ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏହି ଦେଶର କୀରତିମାଳା ଚଉଦିଗରେ ରାଜେ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏହି ଦେଶର କୀରତିମାଳା ଚଉଦିଗରେ ରାଜେ ରାଜେ ହେଲା। ଚଉଦିଗରେ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଲା। ଚଉଦିଗରେ ମାନେ କଣ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଲା। ରାଜେ ମାନେ ବିରାଜମାନ ହୁଏ ବା ଚଉଦିଗରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଖେଳିଯିବା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଗଛପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ମାଟି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଗଛପତ୍ର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ମାଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଭାତ ତିଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପାଟି ହେଲା। ଆଉ କଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଘର ଭାତ ତିଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଭାତ ତିଅଣ ତିଅଣ ମାନେ ତରକାରୀ ତିଅଣ ମାନେ କଣ ତରକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଘରର ଆଉ ଭାତ ତରକାରୀ ହେଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଘରର ପିଲା ପାଟି ହେଲା। ଏସବୁ କଣ ମାନେ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ହିଁ ଖାଇଥିବା ପିଲା ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିବ। କେଡ଼େ ମଧୁର କି ମନୋହର ଆମରି ଦେଶ କଥା କେଡ଼େ ମଧୁର କେତେ ମଧୁର ଲାଗେ ବା ମିଠା ଲାଗେ। ମନୋହର କି ମନୋହର ଆମରି ଦେଶ କଥା ଆମ ଦେଶର କଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆମରି ବିଲ ଆମରି ଫୁଲ ଆମରି ତରୁଲତା ଆମରି ବିଲ ଆମର ଫୁଲ ଆଉ ଆମର ତରୁଲତା ତରୁ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ହେଲା। ଲତା ମାନେ ତଳେ ମାଳୁଥିବା ଲତା ହେଲା। ସବୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହି ଦେଶରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଏହି ଦେଶରେ କଣ କଣ ଅଛି ନା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅଛି କୋଉଠର ପୁରୀ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯାଉଛି ଚିଲିକାଟା ହେଲା। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ କୋଣାର୍କର ଦେଉଳ ଦେଖି ମରନ୍ତି ଲୋକେ ଝୁରି ହେଲା। ତ କୋଣାର୍କର ଦେଉଳକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଶୁଣିଥିବ କୋଣାର୍କ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ କଳା ପାହାଡ଼ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ମୁଣ୍ଡିଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଜନ୍ମଭୂଇଁ ହୋଇଛି ଆଜି ହୀନ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆମର ହେଉଛି ଜନ୍ମଭୂଇଁ ଜନ୍ମଭୂଇଁ ମାନେ ଜନ୍ମଭୂମି ଆଉ ହୋଇଛି ଆଜି ହୀନ ହୀନ ମାନେ ତାକୁ ପୁରା ନ୍ୟୁନ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ବହୁତ ତଳକୁ ପଳେଇଛି ମାନେ ତାର ସମ୍ମାନ ତଳକୁ ଆମେ ନେଇଯାଇଛେ। ଆମେ ଆଣିବୁ ଫେରାଇ ତାର ସୁଖ ଶ୍ରୀର ଦିନ ହେଲା। ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଜି ଫେରେଇ ଆଣିବୁ। ଏହି ଦେଶର ପାଣି ପବନେ ଶରୀର ଦେଲା ଗଢ଼ା ଏହି ଦେଶର ପାଣି ପବନକୁ ନେଇକି ଆମର ଶରୀର ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଏହି ଦେଶର ଚାଟଶାଳୀରେ ଶିଖିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଟଶାଳୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୁହାହଉଛି ଚାଟଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା। ଆଗର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଟଶାଳୀ ପାଠପଢ଼ା ଆମେ ଏଇ ଚାଟଶାଳୀରୁ ଶିଖିଲୁ। ଏହି ଦେଶର ସେବାରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ହେଉ ଶେଷ ହେଲା। ଏହି ଦେଶର ଆଗେ ସେବା କରିକି ଆମ ଜୀବନଟା ଶେଷ ହେଇଯାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଦେଶ ହେଲା। ତ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆମର ଦେଶ ହେଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତମର ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ବାସ ବାସ ମାନେ ବାସସ୍ଥଳୀ ଟଳମଳ ମାନେ ଆସନ ଟଳମଳ ହେବା ହେଲା। ଥଲଥଲ ହେବା କୀରତି ମାନେ କୀର୍ତ୍ତି ହ୍ରଦ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି କିଛି କାଳକ୍ରମେ ସେ କଣ ହେଇଥିବ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିବ। ତରୁଲତା ମାନେ ବୃକ୍ଷଲତା ଗଡ଼ଜାତ ଜାଣିଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଗଡ଼କୁ କୁହାହଉଛି ଗଡ଼ଜାତ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଚାଟଶାଳୀ ଜାଣିଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୀନ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ସରି ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଶୋଭା ପାଏ ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଜନ୍ମ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦେନ୍ ତମର ଆସିବ ବାସ ମାନେ ରହିବା ସ୍ଥାନ ବା ନିବାସ ଭାବନା ମାନେ ଚିନ୍ତା ଟଳମଳ ମାନେ ଥରହର ବା କମ୍ପିତ ହେବା ଗଡ଼ଜାତ ମାନେ ପୂର୍ବତନ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାହଉଛି ଗଡ଼ଜାତ ହେଲା। ତାପରେ ପାହାଡ଼ ମାଳା ମାନେ ପାହାଡ଼ର ଶୃଙ୍ଖଳା
ଦେନ୍ ରହିବ ତମର ପାଚେରୀ, ପାଚେରୀ ମାନେ ପ୍ରାଚୀର ବା ବଡ଼ କାନ୍ଥ, ବିଜେ ମାନେ ବିରାଜମାନ ହେବା ବା ବସିବା, କୀର୍ତ୍ତି ମାନେ ଯଶ ବା ଖ୍ୟାତି ହେଲା। ଦେନ୍ ତମର ଆସିବ ଚଉଦିଗରେ, ଚଉଦିଗରେ ମାନେ ସବୁ ଦିଗରେ, ତାପରେ ତିଅଣ ମାନେ ତରକାରୀ ଆସିବ, ମନୋହର ମାନେ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆସିବ ତରୁଲତା, ତରୁଲତା ମାନେ ଗଛ ଓ ଲତା, ହ୍ରଦ ମାନେ ବଡ଼ ଜଳାଶୟକୁ ହ୍ରଦ କହିବା ବା ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତାପରେ ଝୁରି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ବା ଆକର୍ଷିତ ହେବା। ତାପରେ ଜନ୍ମଭୂଇଁ ମାନେ ଜନ୍ମଭୂମି ବା ନିଜ ଦେଶ, ହୀନ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ବା ଅବନତ, ସିରି ମାନେ ତମର ଆସିବ ଶ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଚାଟଶାଳୀ ମାନେ ପୁରୁଣା ପାଠଶାଳା ବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କୁହାହଉଛି ଚାଟଶାଳୀ ହେଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା କଠିନ ଶବ୍ଦ। ତ ଦେଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଦେବା ହେଲା। ଆସ କଥା ହେବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ରଖାଗଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କାହାର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁଠାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀର ନାଁ କ'ଣ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଝୁରି ମରନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ଦେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କଥାଟା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। এই 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦେଶ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଓଡ଼ିଶା ରଖାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ କାହାର ପାହାଡ଼ମାଳା ପ୍ରାଚେରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଲେଖିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାଚେରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ଲେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁଠାରେ ଅଛି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲେଖିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯାହା ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀର ନାଁ କ'ଣ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ବଡ଼ ନଦୀର ନାଁ ହେଲା ମହାନଦୀ ହେଲା। କଟକର ବଡ଼ ମହାନଦୀ ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଝୁରି ମରନ୍ତି ଲେଖିବ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଝୁରି ମରନ୍ତି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଲା ଦେଖ ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କଥାଟି ଫେରାଇ ଆଣିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଲେଖିବ ଆମ ରାଜ୍ୟର ହଜି ଯାଇଥିବା ଗୌରବ ଆଉ ସୁନାମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା କଥା ଏହି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତମର ଦେଇଛି ଦେଖ ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆଉ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଲେଖିବା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ପୁରୀ, କେଉଁଠି ଅଛି ପୁରୀ। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା। ତାପରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୁରୀ, ପୁରୀର କୋଣାର୍କ ହେଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟି। ତାପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ହରିଶଙ୍କର ଅଛି, ହରିଶଙ୍କର ତମର ଆସିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲେଖିଦେବ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ ତମେ ହେଲା। ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ହେଲା। ଦେନ୍ ତମର ଲେଖିବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁର, ହରିଶଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଥାଇ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ ବାଛିକି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଏହି ଦେଶରେ ଡେସ୍ ମୋର ଏହି ଦେଶରେ ବାସ, ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ମୋର, ଜନ୍ମ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା ଜନ୍ମ। ତାପରେ ମନ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ମନର ବଳେ କରିପାରେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଟଳମଳ, ଦୁନିଆ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦୁନିଆ ଟଳମଳ ହେଲା, ଟଳମଳ ହେଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଭାତ ତିଅଣ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବାଟି, ତିଅଣ ହେଲା ମାନେ ତରକାରୀ। ତାପରେ କେଡ଼େ ମଧୁର କି ହେଲା, କି ମନୋହର ଆମରି ଦେଶ କଥା, ମନୋହର ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଣିବୁ ଫେରାଇ ତାର ହେଲା କ'ଣ ନା ସୁଖ ସିରିର ଦିନ, ସୁଖ ସିରିର ଦିନ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତମକୁ 3 ନମ୍ବର ଦେଲା ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଖାଲି ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ କୋଠରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦକୁ ବାଛିକି ପୂରଣ କର। ଗଛ, ସୁନ୍ଦର, ଉପବନ, ଶୋଭା, ଘର, ବିରାଜେ, ଏମିତି ଦେଇଛି କି ନାହିଁ। ବାସ ମାନେ ବାସ କହିଲେ ଘର ହେଲା। ତାପରେ ମନୋହର କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ତାପରେ ବଗିଚା କହିଲେ ଉପବନ
ଉପବନ ହେଲା। ତାପରେ ସିରି, ସିରି କହିଲେ ଶୋଭା, ଶୋଭା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ରାଜେ, ରାଜେ କହିଲେ ବିରାଜେ ହେଲା, ବିରାଜେ। ତାପରେ ହେଲା ତରୁ, ତରୁ କହିଲେ ତମର ଲେଖିବ ଗଛ, ତରୁ କହିଲେ ଗଛ, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭାଷାର କଥା ପଢିବା ଆଉ ବୁଝିବା ଆଉ ଲେଖିବା। ପାଠ୍ୟାଂଶରୁ ଯୋଡ଼ିକି ଶବ୍ଦ ବାଛିବା ହେଲା। ଦେଖ ପାହାଡ଼ ମାଳା, ଯଥା ପାହାଡ଼ ମାଳା, ତରୁ ହେଲା, ତରୁ କ'ଣ କହିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ବାଛିକି ଲେଖିବା। ତ ବହି ଭିତରୁ ଏମିତି ବାଛିକି ତମେ ଲେଖିବ। ପାଠ୍ୟାଂଶକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ବାଛିବ। ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ମାଳା, ସେମିତି ତରୁ ଲତା, ଭାତ ତିଅଣ, ପାଣି ପବନ, ଗଛ ପତର, ସୁଖ ସିରି, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବରକୁ ହେଲା। ଭାଷାର କଥା ପଢିଲେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଯିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ତମକୁ ଦେଲା, ଓଡ଼ିଆର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆମ ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲେଖିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ, ବିହାର ସେମିତି ବିହାରୀ, ବିହାରୀ ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ତମର ଆସିବ କେରଳର, କେରଳର କେରଳୀ, କେରଳୀ ହେଲା। ତାପରେ ତମର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ ପିଲେ ନା ପଞ୍ଜାବ, ପଞ୍ଜାବର ଲେଖିବ ପଞ୍ଜାବୀ, ପଞ୍ଜାବୀ ହେଲା। ତାପରେ ଆସାମର ଆସାମୀ, ଆସାମୀ। ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ହେଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ। ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ତମକୁ ହେଲା, ଲେଖିଦେଉଛି। ଗୁଜୁରାଟ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ଗୁଜୁରାଟୀ ହେଲା। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବଙ୍ଗାଳୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବଙ୍ଗାଳୀ ହେଲା। ଏମିତି ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା। ତାପରେ ତମର ବିହାରର ବିହାରୀ, କେରଳର କେରଳୀ, ପଞ୍ଜାବର ପଞ୍ଜାବୀ, ଆସାମର ଆସାମୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ଗୁଜୁରାଟର ଗୁଜୁରାଟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବଙ୍ଗାଳୀ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଲା 3 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଗଦ୍ୟ ରୂପ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଜନ୍ମ ହେଲା, ଲେଖିବ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦେନ୍ ରହିବ ତମର କୋଣାର୍କ ହେଲା, କୋଣାର୍କର କୋଣାର୍କ, କୋଣାର୍କ ହେଲା। ତାପରେ ଜଗତନାଥ, ତମେ ଲେଖିବ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେନ୍ ତମର ପତର, ପତ୍ର। ତାପରେ ଜନ୍ମଭୂମି, ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲା, ହେଲା। ତାପରେ ରହିବ କୀରତି, କୀର୍ତ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତି ହେଲା, କୀର୍ତ୍ତି, ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଦେଖିଲେ, ଜନ୍ମର ଜନ୍ମ ହେଲା, କୋଣାର୍କର କୋଣାର୍କ ହେଲା। ତାପରେ ରହିବ ଜଗତନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ଜନ୍ମଭୂମିର ପତରର ପତ୍ର, ଜନ୍ମଭୂମିର ଜନ୍ମଭୂମି, କୀରତିର କୀର୍ତ୍ତି, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ତମ ପାଇଁ ରହିବ 4 ନମ୍ବର, କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦକୁ ଆଧାର କରିକି ଡାହାଣ ପାଖର ଶବ୍ଦ ଆଣିକିରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯଦି ଆମେ ମିଳିକି ଲେଖିବା, ତ ଦେଖ ପାଣି ପବନ, ପାଣି ପବନ। କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦକୁ ଆଧାର କରିକି ଡାହାଣ ପାଖରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣିକି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ପାଣି ପବନ ହେଲା। ପାଣି ପବନରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶରୀର ଗଢ଼ା। ପାହାଡ଼ ମାଳ, ପାହାଡ଼ ମାଳରେ ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିବ, ତ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ହେଲା ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଏଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବ ହେଲା, ଯୋଡ଼ିକି ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ନମ୍ବରକୁ, ଏଇଟା ଯୋଡ଼ିବ। ଦେଖ ପାଣି ପବନ ଶରୀର ଗଢ଼ା, ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ପାଣି ପବନ ଶରୀର ଗଢ଼ା, ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ମନରୁ 5ଟା ପଦ ଲେଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଯେପରିକି ଝରଝର, ସମତାନ ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟାକି ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ ଟାଇପର ହେଲା। ଝରଝର, ସରସର ହେଲା, ସେମିତି ଲେଖିବ। ତ ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ଦେଖ ଯେମିତି ଝରଝର, ସରସର, ଧର ଧର, ଫଡ଼ ଫଡ଼, ଝଲଝଲ, ମରମର, ଢଳ ଢଳ, ଢଳ ଢଳ, ଖର ଖର, ଗର ଗର, ଫୁସ ଫୁସ, ଖୁସ ଖୁସ ହେଲା, ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ଲେଖିବା। ପଦ୍ୟାଂଶ, ପଦ୍ୟରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ତାହା ଲେଖିବ। ଏହି ଦେଶରେ, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି, ଏହି ଦେଶ କହିଲେ କୋଉ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ଏହି ଦେଶ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ, ପାଠ ପଢ଼ା
ଶିଖାଯାଏ କୋଉଠି ଚାଟଶାଳୀରେ ଲେଖିବ। କିରତିମାଳା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କୀର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି। କାହାର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ଭଳି ଦିଶେ। ଏଟା ଦେଖ, ଏତିକି ଆମେ ଲେଖିବା ଚାରିଟା। ତ ଏମିତି ଉତ୍ତରରେ ତମେ ଲେଖିବ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଏହି ଦେଶ କହିଲେ ତମେ କୋଉ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛ? ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ପାଠପଢ଼ା ଶିଖାଯାଏ କୋଉଠି? ଚାଟଶାଳୀ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଶିଖାଯାଏ। ତାପରେ ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଲା କିରତିମାଳା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦେଖିବ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ବା ଗୌରବର ସମାହାରକୁ କିରତିମାଳା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ଘ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖ, କାହାର ପାହାଡ଼ମାଳା ପାଚେରୀ ଭଳି ଦିଶେ। ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାଚେରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତମକୁ, ଦେଖ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ଆଉ ଏଥିରେ ମହାନଦୀ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କହିଛି। ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର କରିକି ଆମେ ମହାନଦୀ, ଚିଲିକା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦର୍ଶାଇବା। ଦେଖ କୋଉଠି ଦର୍ଶାଇବ? ତ ଦେଖ ଏଠି ତମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ? ମହାନଦୀ କହିଲେ କଟକ ହେଲା, ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କହିଲେ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦଟା ହଉଛି ତମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଲା। ତାପରେ ପୁରୀ ତ ପୁରୀ ଆଗା ହେଲା। ତାପରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବି ସେଇ ପୁରୀ ଆଗା ହେଲା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବି ପୁରୀ। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଲା। ଏମିତି ଦର୍ଶାଇ ଦେବ ହେଲା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 3 ନମ୍ବର। ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ହ୍ରଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଦେଓମାଳି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ। କୋଉଟା? ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ଆଉ ହ୍ରଦ। ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଏଟା ଦେଓମାଳି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର। ଏଟା କୋଉଠର? କୋରାପୁଟର। ତ ଏ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ପାହାଡ଼, କୋଉଟା ନଦୀ ହେଲା। ଏ ଭିତରୁ ଆମେ ବାଛିବା। ଆଉ କୋଉଟା ହ୍ରଦ ଏଟା ବାଛିବା। ତ ଦେଖ ପାହାଡ଼ କୋଉଟା ଆ ଭିତରେ ଆସିବ? ଦେଓମାଳି ଆସିବ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ମେଘାସନ ଆଉ ରାମଗିରି ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୋଉଟା ନଦୀ ଆଉ କୋଉଟା ହ୍ରଦ। ନଦୀରେ ଆସିବ ତମର ମହାନଦୀ ଆସିବ, ସାବେରୀ ଆସିବ, ଏଟା ତାପରେ ବୈତରଣୀ ଆସିବ, ତେଲ ନଦୀ ଆସିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିବ ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ଆସିବ, ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଆସିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସିବ, ଗୋଦାବରୀ ଆସିବ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଆସିବ ହେଲା, ବାହୁଦା ଆସିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆସିବ ତମର ବଂଶଧାରା ଆସିବ, ଲୁଣା ଆସିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ହ୍ରଦରେ କୋଉଟା ଆସିବ ତମର? ଦେଖ ହ୍ରଦରେ ଆସିବ ଅଂଶୁପା, ଚିଲିକା ଏଟା ହେଲା ହ୍ରଦ ତମର ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ଜଳପ୍ରପାତ ମାନେ ୱାଟରଫଲ, ଝରଣା ଟାଇପର, ଖଣ୍ଡାଧାର। ତାପରେ ସୋଲରୀ ଆସିବ ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ତମର ଜଳପ୍ରପାତ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ କହିଛି, ଏଟା ତମେ ନିଜେ ହିଁ କରିବ ହେଲା। ବାମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ଡାହାଣ କୋଠରେ ଚିତ୍ରକୁ ପୂରଣ କରିବ। ତ ଏମିତି କ'ଣ କରିବ? ଏଟା ଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖି ଏପଟେ କପି କରିବ ହେଲା। କପି କରିକି ଏଠି ତମେ ନିଜେ କଲର ଦେବ କିମ୍ବା କରିବ ହେଲା। କରିକି କଲର ଦେବ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।